Hello students, we are going to discuss about chapter 15 Data Manipulation through SQL part 2. Till the previous video, we have discussed about how to connect a database, how to create a table in a database and how to add records in a database. Now, in this video, we are going to discuss about the SQL query using a Python code and clauses in SQL. So we already know about SQL query using a Python. So how we insert a record into a table. Similarly, we can able to access the record from the table with the help of SQL query statement. Which is a SQL query statement? The select is the SQL query statement. So we know that the cursor object which allows to access all the records from the database, that is table. So cursor object use பண்ணி தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், datas வந்து நம்ம fetch பண்ண முடியும். Then we have execute method also which is used to execute the SQL commands here. So நாம இப்ப SQL commands use பண்ணி தான் we are going to fetch all the records from the database. And the SQL commands execute பண்றதுக்கு we have a execute method also. So to query your database, we have a select query. So the select is the most commonly used statement in SQL which is used to retrieve or fetch a data from a table in the database. So database நாலே அதை என்ன create பண்ணிருப்போம், table create பண்ணிருப்போம். Table வந்து will store all the data. So அந்த datas நம்ம fetch பண்றது. Fetch is nothing but retrieving, accessing. அதை retrieve பண்றதுக்கு we are using a select statement here. So what is the syntax of select statement here? Select asterisk from table name. Then it is used to access or fetch all the data in an object in the form of list of list here. So ஒவ்வொரு ரெக்கார்டும் நமக்கு என்னவா ஸ்டோர் ஆகும்னா லிஸ்டா ஸ்டோர் ஆகும். So list of list will be stored here. So under the list each record will be stored as a separate list in the list. Okay, ஒரு லிஸ்டுக்குள்ள சப்செட்டா எல்லா லிஸ்ட்டுமே நமக்கு ஸ்டோர் ஆகும். So the cursor, so we have many methods to access all your data here, that is cursor.fetch many method and cursor.fetch all and cursor.fetch one method are there. Okay, so using a execute command we can able to execute all the SQL commands here. So including that, to fetch a data from the table, these methods are used, that is fetch all method, fetch one method and fetch many method here. Fetch all method is used to fetch all the rows from the database table. So table இருக்க எல்லா ரோஸும் நம்ம access பண்ணனும்னா, retrieve பண்ணனும்னா fetch all method will be used. To retrieve one by one, ஒரு record மட்டும் நம்ம retrieve பண்ணனும்னா fetch one method will be used. Fetch many, ஒரு particular number of records நம்ம databaseல இருந்து retrieve பண்ணனும்னா fetch many method will be used here. Let's see the example here. So here as usual we have to import the SQLite and we have to create a connection. Already நம்ம academy னு ஒரு database create பண்ணிருக்கோம். அந்த academy databaseல we created a student table also. ஓகேங்களா? So நம்ம create பண்ண database நம்மளோட path, நம்ம Python program எங்க சேவ் ஆகுதோ அதே locationல தான் அந்த databaseம் create ஆகி store ஆயிருக்கும். If you want to change the path also you can change it. Then after that we have to create a cursor. Cursor object is very important, no, because it is used to traverse in the database and it is also used to fetch the data also. So using the execute command we can execute the SQL commands here. So நம்ம fetch பண்றதுக்கு என்ன command use பண்றோம்? Select command. Select asterisk from student. Student is nothing but table உடைய name. So இந்த command யார் execute பண்ண போறா? The cursor dot execute here. So நாம இப்ப fetch பண்ண போறோம். என்ன fetch பண்ண போறோம்னா I'm going to fetch all the records from the table. So எல்லா records ஒரு டேபிள்ல இருக்க எல்லா rows-ஐயும் நான் get பண்ணனும், fetch பண்ணனும்னா fetch all method will be used here. So result equal to cursor dot fetch all. So இந்த fetch all என்ன பண்ணும், நம்ம student table இருந்து retrieve ஆன எல்லாமே வந்து நம்ம cursor objectல இருக்கும். அந்த cursor objectல இருக்க எல்லா rows-ஐயும் retrieve பண்ணி இங்க result variableல நம்ம store பண்றோம். It will be stored as a list only. Okay, நம்ம ஒவ்வொரு records-உம் நம்ம retrieve பண்றது எல்லாமே எப்படி store ஆகும்? List of list-ஆ தான் store ஆகும். So அந்த listல இருக்க datas நம்ம display பண்றதுக்கு we are using a for loop here. So shall we run and see what is the output we will get it here?
So can you see that? So in the records நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், insert பண்ணிருக்கோம், student என்ற டேபிள்ல insert பண்ணிருக்கோம். So insert ஆன எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும் நமக்கு இங்க டிஸ்ப்ளே ஆகிருக்கு. So fetch all யூஸ் பண்ணோம்னா it displays all the rows from the table here. Do you understand the concept here? Then similarly we have another method is what? Fetch one. Why do we use a fetch one? To fetch only one record we can use a fetch one options here. Okay, so நான் இதே டேபிள்ல நம்ம instead of fetch all க்கு பதிலா நம்ம என்ன கொடுக்கலாம், fetch one கொடுத்துடலாம். அப்ப fetch one கொடுத்தா என்ன ஆகும், ஒரே ஒரு ரெக்கார்ட் மட்டும் தான், ஒரே ஒரு ரோ மட்டும் தான் நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும். So to display that, so I'm just giving that print ரிசல்ட் கொடுத்தாலே போதும். ஸோ அந்த ரிசல்ட்டில் நமக்கு என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், ஒரு ரெக்கார்டு மட்டும் தான் நமக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், தட் இஸ் ஒரு ரோ மட்டும் தான் நமக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஸோ அதை நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஃபெச் ஒன் கொடுத்துட்டேன், தென் பிரிண்ட் ரிசல்ட்னு கொடுத்துட்டேன். ஐ எம் சேவிங் திஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ரன் திஸ். ஓகே, பாருங்கள் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ரோ மட்டும் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. இதுதான் ஃபெச் ஒன். ஸோ ஃபெச் ஆல்னா எல்லா ரோஸும் இந்த டேபிளில் க்ரியேட் பண்ண எல்லா ரோஸும் டிஸ்பிளே ஆகும். Fetch one கொடுத்தோம்னா it displays only one row alone. Do you understand the concept here? Then the next one is, with the help of fetch one you can display all the records also. Fetch one நாலே it retrieves only one record ன்னு சொல்கிறேன். எப்படி நம்ம இந்த fetch one யூஸ் பண்ணிட்டு எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும் டிஸ்பிளே பண்ணலாம்னா with the help of looping concept. So இந்த fetch one நம்ம looping conceptல insert பண்ணிட்டோம்னா we can able to do it here. So how to do it here? Result dot fetch one, then we have to use a while loop here. So while result is not none. ஸோ நமக்கு நன் ஆகிற வரைக்கும், எப்போ நமக்கு நன் வரோம்னா நமக்கு ரோஸ் எதுவுமே இல்லை, நம்மளோட டேபிள்ஸில் எந்த ரோஸுமே இல்லைன்னா வில் கெட் ஒன்லி த நன். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த டைமில் அது வரைக்கும் அந்த ரிசல்ட், இப்போ ரிசல்ட்டில் நமக்கு என்ன ஸ்டோர் ஆகிருக்கும், இந்த செலக்ட் ஆஸ்டிஷ் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட். ஓகேங்களா? மொத்தமும் வந்து நமக்கு இங்கே ரெஃபர் பண்ணுறோம், எல்லா டேபிள்ஸும் இந்த கர்சரில் இருக்கும். ஓகேங்களா? கர்சர் டாட் ஃபெச் ஒன் கொடுத்த உடனே என்ன ஆகும், அந்த ரெக்கார்ட் ஒரே ஒரு ரெக்கார்ட் மட்டும் நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ ரிசல்ட் ஆப்ஜெக்ட் விச் கண்டெய்ன்ஸ் தி என்டையர் லிஸ்ட், தட் இஸ் என்டையர் ரோஸ் ஆஃப் அ டேபிள் இயர். ஸோ அந்த ரிசல்ட்டில் நமக்கு நாட் நன்னு வர வரைக்கும், ஸோ நாட் நன்னுன்னா என்ன அர்த்தம், ஸோ எல்லா ரோஸும் இருக்கும். எப்போ நமக்கு நன் வரும், எல்லா ரோஸும் டிஸ்பிளே ஆன பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு நன் ஆகும். ஸோ கர்சர் வில் பி இன்க்ரிமெண்டட் பை ஈச் ரோ. ஓகேங்களா? ஒவ்வொரு ரோவாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே போகும். ஸோ லாஸ்ட் ரெக்கார்டை டிஸ்பிளே பண்ண பிறகு நமக்கு வேல்யூ நன்னு இருக்கும். அது வரைக்கும் நமக்கு இந்த லூப் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு கர்சர் டாட் ஃபெச் ஒன் இயர். Do you understand the concept here? ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரோ நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறோம், ஃபர்ஸ்ட் ரோ ரிசல்ட்டில் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ரிசல்ட் இஸ் நாட் நன், ஏன்னா அங்கே நமக்கு ரோ இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பிரிண்ட் ரிசல்ட், ஸோ அந்த ரோ வந்து நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ ஆஃப்டர் தட் ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு கர்சர் டாட் ஃபெச் ஒன். ஸோ நம்ம கர்சர் ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் இருக்கும் போது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோ வந்து டிஸ்பிளே ஆகும், அதுக்கப்புறமா நமக்கு கர்சர் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். ஸோ the fetch one என்ன பண்ணும், it takes the next row of the query set. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் query வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் இருக்கும், அதுக்கப்புறமா நமக்கு செகண்ட் ரோ. ஸோ அந்த query செட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் ரோ வில் பி நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். அதுதான் fetch one. பட் ஒன் பை ஒன்னாக தான் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ டிஸ்பிளே ஆன பிறகு அகெயின் இட் இன்க்ரீஸ் இல்லையா, ஸோ நெக்ஸ்ட் ரோக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு ஜஸ்ட் செக். ஸோ எல்லா ரோஸும் டிஸ்பிளே பண்ணுற வரைக்கும் this loop will be executed here. அதுதான் நாட் நன். ஓகே, ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் சேவ் திஸ் ப்ரோக்ராம், ப்ரெஸ் F5. பாருங்க நமக்கு எல்லா ரோஸுமே இங்கே டிஸ்பிளே இருக்கு. ஸோ யூசிங் ஃபெச் ஒன் ஆல்சோ யூ கேன் ஏபிள் டு டிஸ்பிளே ஆல் த ரெக்கார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த டேபிள் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் லூப்பிங் கான்செப்ட் இயர். ஸோ அந்த ஃபெச் ஒன்னை நம்ம லூப்புக்குள்ளே இன்செர்ட் பண்ணோன்னா ஸோ அதில் இருக்க என்டையர் ரோ நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகிற வரைக்கும் அந்த லூப் வில் பி கண்டினியூட் இயர். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் இயர்? தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபெச் மெனி. What is the use of fetch many? It is used to display the multiple rows which is mentioned in the parameter here. நம்ம parameterல எவ்வளோ rows வேணும்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ rows வரைக்கும் it displays it. For example, எனக்கு எல்லா ரோஸுமே வேண்டாம், I need only the 3 rows. அப்படி நம்ம 3 rows மட்டும் மென்ஷன் பண்ணோன்னா it displays only the 3 rows alone. Do you understand the concept here? So I'm just giving print result கொடுத்துட்றேன். ஸோ என்ன ஆகும்னா இந்த ரிசல்ட்டுக்குள்ளே இப்போ என்ன வேல்யூஸில் நமக்கு ஸ்டோர் ஆகும், ஃபெச் மெனி 3ன்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3 ரோஸும் நமக்கு ஃபெச் ஆகி நமக்கு ரிசல்ட் ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் ஆகும். அந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்க கண்டென்ட்டை நம்ம இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். ஸோ ஷால் ஐ ரன் திஸ் ப்ரோக்ராம்?
பாருங்க நமக்கு first 3 records மட்டும் தான் இங்க டிஸ்ப்ளே இருக்கு. So can you see the difference between fetch all, fetch one and fetch many here? Fetch all கொடுக்கும்போது at a timeல we could see all the records in the table here. Fetch one கொடுக்கும்போது it retrieves only the single row. ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு query set cursor எங்கே இருக்கோ அதுக்கு next row நமக்கு display ஆகுது. Then fetch one யூஸ் பண்ணிட்டே with the help of while loop you can display all the records from the table also. Then the last one is fetch many. Fetch many when we have to specify the number of rows to be displayed here. So எவ்வளோ rows நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ rows வந்து நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும். அதுதான் fetch many here. ஸோ நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா it is not in a good pattern. ப்ரீவியஸ் அவுட்புட் எல்லாமே நமக்கு 1 by 1 டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு. நம்ம இங்கேயும் வந்து நம்ம நியூ லைன் இன்சர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா we can able to display that. So you have to make a changes in the print statement here. Print asterisk result. Asterisk எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா it is a symbol used to print all the list of elements in the single line. ஸோ ஒரு லிஸ்ட்டு ஸோ இது இங்கே நம்ம ரோஸ் ஒவ்வொரு ரோஸ் இருக்க டேபிளும் நமக்கு ஆப்ஜெக்டில் என்னவா ஸ்டோர் ஆகுது லிஸ்ட் ஆஃப் லிஸ்ட்டாக ஸ்டோர் ஆகுது. ஓகேங்களா? டேபிள் இருக்க என்டையர் கண்டென்ட்டும் லிஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒவ்வொரு ரோவுமே நமக்கு என்னவா ஸ்டோர் ஆகும் லிஸ்ட்டாக ஸ்டோர் ஆகும். அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்க எலமெண்ட்டில் நம்ம ஸ்பேஸ் விட்டு டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு திஸ் ஆஸ்டரிஸ்க் சிம்பிள் வில் பி யூஸ்டு. ஸோ இட் இஸ் யூஸ்டு இன்சர்ட் இயர் ஸ்பேஸ் இன் தி எலமெண்ட் ஆஃப் த லிஸ்ட் இயர். ஒரு ரோவில் வந்து நேம், ஜெண்டர், கிரேட், பர்த் டேட் இது எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? ஸோ அது எல்லாமே என்னது எலமெண்ட் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் லிஸ்ட். ஸோ ரோ எடுத்தோன்னா அந்த ரோவில் நமக்கு நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த எலமெண்ட்ஸ்க்கு நடுவில் ஸ்பேஸ் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு திஸ் ஆஸ்டரிஸ்க் வில் பி யூஸ்ட் ஹியர். ஸோ நமக்கு நெக்ஸ்ட் லைனில் வேணும்னா we have to use a separate. Okay, so separately we have a slash n here. We can give a slash n here. So using a separate value we can use a slash n. ஸோ நம்ம ஸ்லாஷ் n கொடுத்தா என்ன ஆகும்? it displays in the next line. ஸோ நமக்கு ஒரு பேட்டர்னை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக we are using this. Can you see that? நமக்கு ப்ரீவியஸ் அவுட்புட்டில் வந்து print ரிசல்ட்டை கொடுத்த உடனே all the 3 rows are displayed like that. ஓகேங்களா? இது எல்லாமே டிஸ்பிளே இருக்கா. இப்போ நான் வந்து ஆஸ்டரிஷும் ஸ்லாஷ் இன்னும் கொடுத்துருக்கேன். ஆஸ்டரிஷ் சிம்பிள் எதுக்காக கொடுத்துருக்கோம்? டு கிவ் அ ஸ்பேஸ் பிட்வீன் ஈச் எலமெண்ட் இன் த லிஸ்ட். ஸோ இந்த அக்ஷய், BM 87.8, திஸ் பர்த் இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு எலமெண்ட் இருந்தால் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கு நடுவில் ஸ்பேஸ் விடுறதுக்காக ஆஸ்டரிஷ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸ்லாஷ் இன் கொடுத்ததுனால இட் comes to the next line. ஒரு ரோ முடிஞ்ச பிறகு ஒரு லிஸ்ட் முடிஞ்ச பிறகு நெக்ஸ்ட் லைனில் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. Do you understand the concept here? Then so this is the way how we can fetch the data from the table, that is database table. Fetch all, fetch one, fetch many. So the next one is clauses in SQL here. So we have already studied many clauses in the SQL. No, the same concept are also can be applied using the Python also. So these clauses that can be used in the select statements and it is can be called through the Python script also. So now we are accessing the database contents through the Python only. Am I right? So நம்ம Python code யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு டேட்டாபேஸில் இருக்க கண்டென்ட்டை access பண்ணிட்டு இருக்கோம். So we are able to run the and execute the SQL command also. அந்த SQL command-ஐயும் நம்ம execute பண்ணிட்டு இருக்கோம். Similarly, the clauses can be used in the SQL command இல்லையா? அந்த clauses-உம் நம்மளால call பண்ண முடியும். So let's see what are the clauses are available in the SQLite here. Distinct, where, group by, order by and having classes. So shall we discuss about all these concepts now? So what is distinct? You already know about a distinct here. So distinct என்ன பண்ணும்? It just eliminate the duplicates here. எந்த attribute நம்ம specify பண்றோமோ from that attribute it just eliminates all the duplicates and it displays only the unique value that is called as the distinct. So ஒரு column எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த columnல நமக்கு repetitions இருக்கும். அந்த repetitions எல்லாம் ignore பண்ணிட்டு எந்த value unique value இருக்கோ அந்த values மட்டும் தான் distinct வந்து retrieve பண்ணும். So shall we see the example here? So here as usual import SQLite 3 and we are connecting the academic database and we are creating the cursor object here. We are going to execute the command here. So in the command la enna pandrom? Select distinct grade from student here. So grade வந்து நிறைய பேருக்கு ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. For example இப்போ நம்மளோட content பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் டேபிளுடைய content.
ஸோ இந்த டேபிள் கண்டென்ட்டில் செகண்ட் காலம் செகண்ட் ஆட்ரிபியூட் தான் கிரேடு. இங்கே பாருங்கள், பி ட்வைஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு, ஏ வந்து த்ரைஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு, டி வந்து ஒன்ஸ் இட் இஸ் டிஸ்பிளேட் இயர். ஓகேங்களா? ஸோ நான் இப்போ இங்கே வந்து டிஸ்டிங்க்ட் கிரேடுன்னு கொடுத்தேன்னா ஸோ இந்த டூப்ளிகேட்டான வேல்யூஸில் விட்டுட்டு வெறும் யூனிக் வேல்யூஸை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணோம். அப்போ வில் கேட் ஒன்லி பிஏடி அலோன். ஸோ எதெல்லாம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கோ அந்த ரிப்பீட்டேஷனில் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு டிஸ்பிளே பண்ணோம். ஸோ ஷால் வி see that example? ஸோ அந்த டிஸ்டிங்க்ட் கிரேட் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்துருக்கோம். தென் ஃபெட்ச் ஆல். எதுக்காக ஃபெட்ச் ஆல் கொடுக்குறோம்? ஃபெட்ச் ஆல் கொடுத்தா தான் அந்த டேபிளில் இருக்க எல்லா ரோஸையும் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நான் டிஸ்டிங்க்ட் கிரேடுன்னும் போது ஒன்லி தட் கிரேட் ஆட்ரிபியூட்டை மட்டும் தான் நான் ஆக்சஸ் பண்ணுறேன். ஸோ தட் வில் பி ஸ்டோர்டு இன் த ரிசல்ட். அந்த ரிசல்ட்டில் ஸ்டோர் ஆனதை நான் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். I'm just saving this program and run this. So can you see that BAD already நமக்கு என்ன இருக்கு? We have a many records. Okay, so how many records we have? We have 6 records. அந்த 6 recordsல how many values alone displayed? Only 3 values alone displayed. ஏன்னா அது duplicates எல்லாமே ignore பண்ணிட்டு unique values மட்டும் display பண்ணிருக்கு. Do you understand the concept here? So that is the work of distinct here. The next one is where class. So why do we use a where class? So when you fetch a data or row from the table based on the certain condition, you can use a where class here. ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ரெக்கார்ட் மட்டும் தான் வேணும். அந்த ரெக்கார்ட் வந்து ஒரு சர்டன் கண்டிஷனை அது ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும், சர்டன் கண்டிஷன் அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்கணும். அந்த ரெக்கார்டை மட்டும் தான் நான் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா we can use a where class here. So it is used to extract only those records that fulfill the specified conditions here. So shall we see the example for the where class here? So in the same example, distinct grade from student where gender equal to male. ஸோ நான் யாரை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன்? ஸோ யாரோட ஜெண்டர் மேலாக இருக்கோ அவங்களோட வேல்யூ எனக்கு டிஸ்டிங்க்டில் டிஸ்பிளே ஆகணும்னு சொல்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் மீ. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே என்ன கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்குறோனோ இந்த கண்டிஷனை எந்த ரோ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அந்த ரோ மட்டும்தான் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஐ எம் ஜஸ்ட் சேவிங் திஸ் அண்ட் ரன் திஸ் ப்ரோக்ராம். So gender equal to, okay, already நம்ம double quotesல கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா? So again I cannot use the same double quotes inside. So I'm giving like this F5. ஓகே, ஸோ நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருது? BAD. ஸோ இந்த BAD வந்து அதாவது என்ன கமெண்ட் நமக்கு? we are going to distinct the grade those gender values are male here. ஸோ யாரோட ஜெண்டர்லாம் மேல் இருக்கோ அவங்களுடைய கிரேட் மட்டும் தான் டிஸ்பிளே இருக்கு. ஸோ M இங்கே இருக்கு B. ஸோ B வேல்யூ இஸ் டிஸ்பிளேட் அண்ட் M A வேல்யூ இஸ் டிஸ்பிளேட். ஸோ இந்த F வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகாது. அகெயின் Mல வந்து B இருக்கு, பட் ஆல்ரெடி B நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிட்டோம், அப்போ ரிப்பீட்டேஷன் டிஸ்பிளே ஆகலை. அகெயின் F it is not satisfy the condition. Next வந்து நமக்கு M இருக்கு, so it displays a B, so that BAD நமக்கு டிஸ்பிளே இருக்கு. ஸோ இதுதான் satisfying the condition with the help of where class here. ஸோ எந்த கண்டிஷன், எந்த ரோ எந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அந்த ரோவை மட்டும்தான் நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணும். Do you understand the concept here? Then next one is group by. So why do we use a group by? To make a different group in the table we can use a group by options here, group by class here. So the class groups a record into summary rows here. So it divide the rows into the two sections. Two group நம்ம separate பண்றதுக்கு we can use a group by class here. It returns one records for each group. It is often used with few functions, that is count, max, min, sum, average. ஸோ நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டேபிளே நம்ம ரெண்டு குரூப்பாக செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு we can use a group by options here. ஸோ நார்மலாக ஒரு டேபிளை நம்ம க்ரியேட் பண்ண டேபிளை எப்படி குரூப் பை பண்ணலன்னா based on the gender. ஸோ we have a two gender here, no, we have a male and female here. ஸோ அந்த பேசிஸில் நம்ம இந்த டேபிளை வந்து we can able to group it here. So I am going to display the gender and count of gender. ஓகேங்களா? ஸோ ஜெண்டர் பேஸ் பண்ணி நான் குரூப்பை க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அந்த குரூப் வந்து எப்படி குரூப் பை பார்க்குறதுக்கு we have to give a group by class here. ஓகே, ஸோ இந்த group by class வந்து இங்கே we have to give it group
group by gender. So gender column base பண்ணி தான் I am going to group the table. Okay, two groups நான் செப்பரேட் பண்ண போறேன். So gender என்னவா இருக்கும், மேல் அண்ட் ஃபீமேலா இருக்கும். So மேல் ஒரு குரூப், ஃபீமேல் ஒரு குரூப்பா நான் இங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ண போறேன். So அந்த ஜெண்டரோட வேல்யூ தென் கவுண்ட் ஆஃப் ஜெண்டரையும் டிஸ்ப்ளே பண்ண போறேன். So how many male are there, how many female are there, that is also I am going to display it here. Okay, so இதை வந்து நம்ம ஒரு ஃபார்மேட்டா டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கு either you can use a for loop to display the content or நம்ம அந்த நார்மல் print கொடுப்பலையா அந்த print ஃபார்மேட்ல கொடுத்தாலும் நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும். I am just saving this and run your program. See, female நமக்கு how many members are there, 2, male how many members, 4. so நமக்கு எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா இந்த டேபிள். இதுதான் நம்மளுடைய டேபிளோட கண்டென்ட். இந்த டேபிள் கண்டென்ட்டை 2 குரூப்பாக நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கோம். தட் இஸ் ஃபீமேல் அண்ட் மேலாக நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணது எதெல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம், வி ஹவ் டிஸ்பிளேட் ஒன்லி த ஜெண்டர் அண்ட் கவுண்ட் ஆஃப் ஜெண்டர். ஸோ அதனால தான் வி காட் த ரிசல்ட் லைக் திஸ். ஜெண்டரும் கவுண்ட் ஆஃப் ஜெண்டரும் மட்டும்தான் வந்திருக்கு. ஸோ மேலில் ஹவு மெனி மெம்பர்ஸ் ஆர் தேர், 1 2 3 4. ஃபீமேலில் வந்து 2 ஆதே. ஸோ நமக்கு அதான் இங்கே டிஸ்பிளே இருக்கு. ஃபீமேலில் 2, மேல் 4. Do you understand the concept here? Then the next one is order by. Order by class. What is the use of order by class? It is used to arrange the content in the some order. Okay, நம்ம attribute நம்ம columnல இருக்க dataஸை sort பண்றதுக்கு we can use a order by options here. நார்மலா அதை எப்படி sort பண்ணோம்னா ascending orderல default sort பண்ணும். If you want to change in the descending order means you can give a disk options here. இது எல்லாமே வந்து நம்ம SQL chapter 12 we have discussed it. Okay, so the same concept தான் நம்ம இங்க through Python மூலமா we are going to apply it. இப்போ எனக்கு நேம்ஸை வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணணும். ஸோ அப்போ நான் அந்த நேம்ஸை தான் நான் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன். ஸோ ஐ கேன் கிவ் ரோல் நம்பரும் நேமும் நான் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன். ஸோ ரோல் நம்பர், நேம் ஃப்ரம் அ ஸ்டூடெண்ட். ஸோ எப்படி டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன், ஐ எம் கோயிங் டு ஆர்டர் பை. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு அரேஞ்ச் இட். ஓகே, ஸோ ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் ஆர்டர் பை எந்த ஃபீல்டில் நான் ஆர்டர் பண்ண போகிறேன், S name. So that is name field order பண்ண போறேன். So I am just giving a S name here. Okay, so based on the name the entire records will be arranged in the order here. Saving this, run your program. So can you see that பாருங்க, ரோல் நம்பர் நம்ம எந்த ஸ்டூடெண்ட் ஆர்டர் பண்ணிட்டு அவங்களோட ரோல் நம்பரும் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். எதுக்காக ரோல் நம்பர் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன்னா யூ வில் கம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் த ஆர்டர் இஸ் சேஞ்ச்ட் ஆர் நாட். இங்கே இப்போ நம்பரை பார்த்தீங்கனாலே வில் கம் டு நோ தட் இட் இஸ் அரேஞ்ச் 1 2 5 வந்திருக்கு பாருங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் யுவர் டேட்டாஸ் ஆர் அரேஞ்ச்ட் ஹியர். ஸோ நேம் ஃபீல்டு எல்லாமே நமக்கு அதில் நேம் ஃபீல்டில் இருக்க டேட்டாஸ் எல்லாமே நமக்கு அசெண்டிங் ஆர்டரில் இங்கே அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. Do you understand that? இதை நீங்கள் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் வர அரேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தாலும் யூ கேன் டூ இட். ஸோ டெஸ்க் கொடுத்துட்டு then you can run. பாருங்க, இப்போ நமக்கு எல்லாமே வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்சிருக்கு. ஸோ யூஸிங் தி ஆர்டர் பை we can able to sort our contents here. The next one is having class. So having class is nothing but it is just similar to the where class. So where class எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், to give a conditions to the particular record. So if you want to display the particular record based on satisfying the specific condition, we can use a where class. But in the having class அதே purpose-காக யூஸ் பண்ணுவோம், but it should come along with the group by class alone. ஸோ ஹேவிங் கிளாஸ் எதோட மட்டும் வரேன்னா குரூப்போட சேர்ந்து மட்டும்தான் வரும். ஸோ குரூப் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணும் போது அதில் நம்ம சர்டைன் டேட்டாஸை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணணும், ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து பண்ணணும்னா we can use a having class here. Similarly, group classல we cannot use a where class here. So instead of using a where class only, we are using a having class here. Do you understand the concept here? Having class is used to filter data based on the group function. This is similar to the where conditions but can be used only with the group functions here. So having class வந்து it is similar to the where class தான், but இதை எதோட மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும்னா குரூப்போட மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். குரூப் பை கிளாஸோட மட்டும்தான் having வரும். ஸோ குரூப் பையில் நம்ம கண்டிஷன் கொடுக்கணும்னா having மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும், where class-ஐ யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ group functions cannot be used in the where class but can be used in the having class here. Do you understand? So groupனாலே என்னது, ஒரு டேபிளை நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறதுக்காக, ரெண்டு குரூப்பாக
பார்க்கறதுக்காக தான் group by யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த group byலயே if you want to give any condition na you can use only the having தான். ஸோ குரூப்பில் கண்டிஷன் கொடுக்கணும்னா having மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும், அங்கே வேர் கிளாஸை யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், ஜெண்டர் ப்ளஸ் கவுண்ட் ஆஃப் ஜெண்டர். ஸோ நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் லாஸ்ட் டைம் பண்ணோம் இல்லையா, அதே தான். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு குரூப் பை பேஸ்ட் ஆன் தி ஜெண்டர். ஸோ குரூப் பை வந்து எதை வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம்னா ஜெண்டரை பேஸ் பண்ணி தான் வி ஆர் கோயிங் டு டூ தட். ஓகே, ஸோ அப்போ பண்ணும்போது நம்ம ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ குரூப் பை ஜெண்டர். ஸோ ஜெண்டரை பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஐ எம் கோயிங் டு குரூப் த டேபிள் இயர். இங்கே நான் ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறேன். என்ன கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்குறேன்னா ஹேவிங் கவுண்ட் ஆஃப் ஜெண்டர். ஸோ கவுண்ட் வந்து யாருடைய கவுண்ட், ஸோ ஜெண்டர்னாலே 2 குரூப்பாக நமக்கு ஸ்ப்ளிட் ஆகும், மேல் அண்ட் ஃபீமேலாக ஸ்ப்ளிட் ஆகும். அதில் யாருடைய கவுண்ட்டு கிரேட்டர் தென் 3 இருக்கோ அவங்களுடைய ஆன்சர் மட்டும்தான் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும். திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் இயர். ஓகேங்களா, டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் இயர்? குரூப்பில் குரூப் ஃபங்க்ஷனில் குரூப் கிளாஸில் நீங்கள் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கண்டிஷன் கொடுக்குறதுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா we have to use only the having class alone. இங்கே where class not allowed. ஓகேங்களா, இப்போ நான் என்ன கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்குறேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்பிளே தி ஜெண்டர் அண்ட் கவுண்ட் ஆஃப் ஜெண்டர். ஆனால் ஜெண்டர்னாலே மேல் அண்ட் ஃபீமேல் தான். ஆனால் அந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல்லேயே யாருடைய கவுண்ட் கிரேட்டர் தென் 3 இருக்கோ அது மட்டும்தான் டிஸ்பிளே ஆகணும். அப்போ யார் வருவான்றது பார்க்கலாமா? ஜஸ்ட் சேவிங் திஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ரன். நமக்கு வெறும் மேல் மட்டும்தான் வந்திருக்கு. ஏன் நமக்கு ஃபீமேல் வரல? பிகாஸ் how many female are there? Only 2. Okay, only 2 are there. So shall we check the previous output? பாருங்க, ஃபீமேல் வேல்யூ நமக்கு 2 வந்திருக்கு, மேலோட கவுண்ட் வந்து 4 வந்திருக்கு. நம்மளுடைய கண்டிஷன்ஸ் என்ன? கவுண்ட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் 3. அப்போ கிரேட்டர் தென் 3னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஃபீமேல் வராது, மேல் மட்டும்தான் கிரேட்டர் தென் 3யாக இருக்கு. அதனால we got the output as M4. Do you understand the concept here? So குரூப்பிங்லேயே நம்ம கண்டிஷன் கொடுத்து ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு ஒரு சர்டன் ரெக்கார்ட்ஸை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணோன்னா we can use a having class here. Do you understand the concept here? Students, I hope you understood the concept of how to query the database and how to apply the clauses in SQL here. In the next video, we'll discuss about and or not operations and how to query the particular column also. Thank you.